अस्सलाम वालेकुम की हाल है मित्रों प्यारे ਤੁਹਾਡਾ मैं ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਆਵਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਵੇਖ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿੱਤਰੋ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ प्रोफेसर कल्याण सिंह कल्याण होर नाल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। की हाल है जी? जी चढ़दी ठीक हो? वधिया सब ठीक ठाक। अच्छा बहुत माशाअल्लाह तुहाडा नाम है पंजाबी दे हवाले दे नाल बहुत काम कर रहे हो बहुत सारी जगह ते फेस्टिवल्स विच भी हर जगह ते तुहानूं वेखिया जांदा है जिथे जिथे कल्चर दे नाल जुड़ियां चीज़ां ने तुसीं उत्थे मोहरी हुंदे हो हमेशा। ते पहली गल ते मैं तुहाडे कोलों पुछांगा कि क्योंकि सिख कम्यूनिटी इत्थे पाकिस्तान दे विच इन्हां नूं किन्नी क प्रोटैक्शन है तुसीं किवें फील करदे हो उत्थे एक आज़ाद शहरी आम शहरी दे लिहाज नाल इत्थे रह रहे हो कोई मसले मसाइल नहीं? बिल्कुल जी और इस गल च की कोई शक नहीं होना चाहिए पाकिस्तानी पंजाब विच वसण वाले जिहड़े पाकिस्तानी सिख ने उन्हां वास्ते कोई इस तरह तौर ते वड्डे मसले जिहड़े है वो कोई खास नहीं है। मजहबी तौर पर भी आज़ादी हासिल है इस तो अलावा जड़ा है रहन सहन खाण पीण उसकी बिल्कुल कोई मनाही नहीं किसी नूं भी। इत्थे पंजाबी जिहड़े बण तो पहला पंजाब सी वो बजुर्ग सी वो अपने आने वाली नस्ल नूं बहुत अच्छा उन्होंने ट्रेंड किया दसिया कि सिख किवें रहिंदे आ रहन सहन की है किवें खुले डुले गलबात करते हैं और हुण भी जिहड़ियां नवीं नस्ल है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पता लगा ਜਿਹੜੀ साडे सोशल मीडिया राही ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ बहुत कुछ पता लगा। सो इस करके पाकिस्तानी पंजाब दे विच ਜਿਹੜੀ आने वाली नस्ल है वो बड़ी मिलापड़ी है और वो आने वाले ਜਿਹੜੇ बाहरों सिख आंदे भी है उन्हां नाल भी ना सिर्फ उन्हां दा सलूक बहुत वधिया हुंदा है बल्कि पाकिस्तानी सिखां नाल वो हमेशा ही बहुत प्यार प्रेम तो एक चंगा सलूक जड़ा है वो करते हैं। सो इत्थे ऐसी कोई मसला नहीं है मजहबी तौर के उत्ते मजहबी तौर पर पूरी आज़ादी है। सही। तो अच्छा तुसी इत्थे किस यूनीवर्सिटी विच एज अ मुअल्लम काम करते पे हो कित्थे पढ़ा रहे हो तुसी? मैं इस वेले सब तो जिहड़ी पुरातन यूनीवर्सिटी है वो है गवर्नमेंट कॉलेज यूनीवर्सिटी। पहले गवर्नमेंट कॉलेज है ये बहुत सारे सिंह साडे पढ़ चुके ने सरदार कपूर सिंह खुशवंत सिंह देवानंद बहुत सारे ऐसे एक बहुत वड्डी लिस्ट है कि जिहड़े इत्थों पढ़ के महाराजा पटियाला जी भी इत्थों पढ़ के गए ने। फिर उसका अगर वेख्या जाए कि जिहड़ी साडी करीम सी 47 तो पहले दी वो सारी गवर्नमेंट कॉलेज तो ही पढ़ती हुंदी सी। सो उस एक कॉलेज 1864 दे विच अंग्रेज़ सरकार वालों 2 कॉलेज बनाए गए सी एक गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर एक गवर्नमेंट कॉलेज दिल्ली। सो उस कॉलेज की ये कलकत्ता के अंडर सी इन्हां ने। फिर इस तो बाद ये पंजाब यूनीवर्सिटी के अंडर हो गए दोवें कॉलेज। आस्ता आस्ता पाकिस्तान बनने तो बाद ये फिर एक बखरी यूनीवर्सिटी बन गए और पाकिस्तान दे विच अज भी इस यूनीवर्सिटी का रोल जिहड़ा है 70% ब्यूरोक्रेसी जिहड़ी है साडी एस्टैबलिशमेंट जिहड़ी है वो अज भी गवर्नमेंट कॉलेज पैदा करता है। सही बहुत सोहनी गल है जी। अच्छा तो तुसीं पंजाब ते पंजाबी दी रिसर्च बारे ढेर सारा काम किया है वो थोड़ा जिहा साडे वेखण वाले मित्र प्यारे नूं दसो कि उहदे विच किहड़ियां चीज़ां शामिल ने जिहड़ियां तुसीं बहुत डीपली जाके ऑब्जर्व करदे हो फिर अपने कलम दे राहीं किताबां ते? बिल्कुल जी और मेरा रिसर्च फील्ड भी जिहड़ा है वो पंजाब ते पंजाबीयत है और पंजाबी जुबान नाल लगाओ जिहड़ा होना वा वो भी इत्थे दी धरती दे उत्ते एक कर्ज है साडे उत्ते। मेरा तलक क्यों जे ननकाना साहब दे पावन पवित्र धरती तो है तो उत्थों ही उत्थे ही मेरा जन्म होया।
ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੀ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵੂਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਤਿੰਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਨਹਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਰਜਮੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਛਪ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਰਜਮੇ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੱਥਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਲਿਆਣ ਸਾਹਿਬ ਬਾਤ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਰਿਸਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੋਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੰਮ ਪਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਲੀਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਬਣਦਾ ਮਕਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਸਨ ਆਫ ਸੋਇਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ 50 ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਛੱਡੀ, ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਛੱਡੀ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਖਤਲਾਫ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਲੋਕ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰੀ ਰਾਜ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਬ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਅਗਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਸ਼ੀਅਨ ਸਿੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਬਲਬ ਦਾ ਨਾਂ ਬਲਬ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, LED ਦਾ ਨਾਂ LED ਹੋਏਗਾ, ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫ ਦਾ ਨਾਂ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਬੋਲੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 30-40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 13ਵੇਂ ਤੋਂ 9ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇਜ਼ ਵਧਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ 13 ਤੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇਜ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਵਿਖਾਇਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਵਿਖਾਈ, ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਜੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 5 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਰੱਖੇਗੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 12-13 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, 10 ਕਰੋੜ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਦੂਸਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 ਕਰੋੜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਤੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ UPCP ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਠਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੁਗਲਜ਼ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਬੰਗਾਲੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਬਲੋਚੀ ਆ ਕੇ, ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਧਾ ਬਲੋਚੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਹ 400 ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 300-400 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦਾ ਅਸਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 200 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਲਚਰ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਲਚਰ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਰਾਈਟ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 10 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਕਈ ਉਹ 3 ਕਰੋੜ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਚਰ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬ ਕੀ ਹੈ। ਦੇ ਬਟੇਰ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹੋ ਹੀ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਨੇਮ ਹਕੀਮ ਆ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੁਸਤਕਬਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ 10 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਚੂੰ-ਚੂੰ ਦਾ ਬਰੱਬਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇਮ ਹਕੀਮ ਆ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਢਲੀ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ BA ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਇਦਾ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵਿਕਨ ਹਾਊਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿਟੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੇਨ ਸਾਜ਼ੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਹਰ ਟਾਈਮ ਨਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਠੀਕ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਅਤੇ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਇਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ
ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਖਾਬ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਣ ਦੀ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਔਰ ਤਖਲੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 90% ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ 90% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ 90% ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 90% ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਉਭਰੀ ਬੋਲੀਆਂ ਸਿੱਖਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਉਰਦੂ, ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਹੀਨ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 5 ਬੋਲੀਆਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੋ। 5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਹਾਨਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀਆਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ, ਸਮਝਣ ਔਰ ਤਖਲੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 90% ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਾਇਦਾ ਲਾ ਦਈਏ? ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕੁਝ ਸਕੂਲਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੋਚ ਐਸੀ ਨਾਮ ਨਹਾਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਾਲੀਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ। ਹਾਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਉਰਦੂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਹਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਗਰ ਸਲਾਹੀਅਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਖਲੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਓਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਘਟੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਬੋਲੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਲਚਰਲੀ ਬੋਲੀ ਹੋਵੇ, ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਜ਼ਹਬੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਹਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਲਹਾਮੀ ਆ, ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਲਚਰ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਆਸਮਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਆਸਮਾਨ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਵਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਸਾਰੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ, ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਘਟੀਆ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ। ਜੀ ਫੋਨ ਸਾਇਲੈਂਟ ਲਾ ਦਿਆ ਜੀ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਾਈਂਡਲੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੱਟ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 5000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 3000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਢੇਰ ਸਾਰੀ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਸਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ 5 ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ 10 ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਪੁਰਾਤਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਉਹ ਬੜੀ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਨਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਣਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਡਰਨ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਸਲ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਬੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਸਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਰਬੀ 'ਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਾਰਸੀ 'ਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਰਦੂ 'ਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮਸਤਾਰ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਮਸਤਾਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਰਦੂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਡੀ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਰਬੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਏ ਆ, ਫਾਰਸੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਮਸਤਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਧਾਰ ਸ਼ਬਦ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਫੁੱਲ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਫੁੱਲ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਅਹਿਮ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਹਿਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 35 ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕੂਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਹਿਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੇ ਲਸਾਨੀਆਤ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਬੁਣਤਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਰਿਸਰਚਰ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੇਰ ਜ਼ਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਜਦ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੱਲ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਅਜੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਾਇਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਹਿਜੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਾਇਕੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਲਹਿਜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਹਿਜਾ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਾਇਕੀ ਦੀ, ਤੇ ਸਰਾਇਕੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ख्वाजा गुलाम फरीद ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਖਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਪੋਠੋਹਾਰੀ, ਹਿੰਦ ਕੋ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲਹਿਜੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲਹਿਜਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਤਰਈ ਮਾਂ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਲਹਿਜੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਹਲ ਨੇ, ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ, ਇਹ ਆਕੜ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬਦ ਦਿਮਾਗ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਤਲਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਸਰਾਇਕੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਗਰ ਨੇ ਇਹ ਸਰਾਇਕੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕੋਗੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਓ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਲਾ ਕਰੀਏ, ਤਦ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ, ਬੋਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਰਬੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਰਦੂ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਮਨੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਭੈੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਂਗਲੀ ਲਹਿਜੇ ਆ, ਇਹ ਝੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਗਲੀ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਗਲ ਨੇ, ਜਾਂਗਲੀ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਹਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਬਕ ਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਬਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਈਅਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਜੌਂਕਾਂ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਾ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਹੱਮਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ख्वाजा गुलाम फरीद, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਬੂਲੀਅਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਕਬੂਲੀਅਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮਿੱਤਰੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਸਾਡੇ
ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਦੀਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀਏ, ਬਾਕੀ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ 100 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ehtiram ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ। ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸੋ ਅਤੇ ਖਿੜ ਖਿੜ ਹੱਸੋ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।